போயிடலாம் சார். பாருங்க 6 பாருங்க. சேல்ஸ் வந்து எவ்வளவு இருக்கு பாருங்க ப்ராப்ளம்ல. கால்குலேட் ஆப்பரேட்டிங் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் ரெண்டுமே சேர்த்து பண்ணணும் இப்போ நம்ம. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது யூனிட் சோல்ட் 5000, செல்லிங் பிரைஸ் வந்து 30. ஸோ வாட் இஸ் தி சேல்ஸ்? 3 into 5 15,000. சேல்ஸ் வந்து 15,000. Less variable cost. Variable cost வந்து 20 per unit. 20 into 5,000. That is 10,000. Yeah, 1 lakh. Sorry. 1 lakh. Sales வந்து 1,50,000. Variable cost வந்து 1 lakh. So contribution 50,000. Fixed cost எவ்வளவு ப்ராப்ளம்ல பாருங்க. Fixed cost வந்து கொடுக்கல. அதுபோல EBIT டைரக்டா கொடுத்துறான். எவ்வளவு கொடுத்துருக்கான்? EBIT 20,000 கொடுத்துருக்கான். So EBIT is 30,000. Sorry. EBIT வந்து 30,000 கொடுத்துருக்கான். So automatically fixed cost எவ்வளவு இருக்கும்? 20,000. Are you able to understand? Guys? Yes, sir. Are you able to understand how I am arriving into this fixed cost? Yes, sir. EBIT 30,000 கணக்குல கொடுத்துருக்கான். ஆனா fixed cost கொடுக்கல. 30,000 கொடுத்துருக்கான் பாருங்க. ஓகேவா? இந்த 30,000 நான் என்ன பண்றேன்? டைரக்டா EBIT 30,000 கொடுத்துட்டான்னு போட்டுருக்கேன். ரைட், அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்? லெஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் 10,000. இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்குது? 10% டிபெஞ்சர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 1 lakh. 1 lakhல 10% வந்து 10,000. So 30,000 10,000 percent 20,000 EBT. Just simply apply the formula. First contribution divided by EBT. என்ன formula? பாருங்க. Contribution divided by EBT. Contribution வந்து 50,000, EBT வந்து 30,000. First பாருங்க. Contribution வந்து 50,000 divided by 30,000. Financial leverage க்கு EBIT divided by EBT. 30,000 20,000. இங்க பாருங்க 30,000 20,000. அவ்வளவுதான். இது 1.67 times 1.5 times. Able to understand this? Yes, sir. Any doubt in this? Or you want to copy பண்ணி இருந்தா பண்ணிக்கதே? இது காப்பி பண்ணி இருந்தா பண்ணிக்க. Okay. Okay, sir. Seventh problem போலாமா? Shall we go to the seventh problem? Yes, sir. Okay. Okay, இதே நான் இதுபடி illustration நடத்தும்போது நடத்திருக்கேன். அதே தான் இது கூட. Find out the operating leverage from the following data. Sales, variable cost, fixed cost. First problem வந்து இதுலயே வந்து இங்க 1 2 2 கொடுத்திருக்காங்க. சோ ரெண்டு டிஃபரண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் 7thல இருக்கு. சோ ஆப்பரேட்டிங் லெவரேஜ் கண்டுபிடிச்சு நீங்களே ஆன்சர் கரெக்ட்டா பார்க்கலாமா? சேல்ஸ் 50,000 இல்ல பாருங்க அப்படியே இந்த இதுக்கே வந்துடலாம், நம்ம இந்த சார்ட்க்கே வந்துடலாம். சேல்ஸ் வந்து எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 50,000 கொடுத்திருக்காங்க. டேட்டா அமௌண்ட் அவங்களே கொடுத்தாங்க. அப்போ யூ நீட் நாட் கால்குலேட் 50,000. வேரியபிள் காஸ்ட் வந்து எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 60% ஆஃப் தி சேல்ஸ். 60% ஆஃப் தி சேல்ஸ் வந்து that 50,000 into 60% of the sales, yeah. 60% of the 60% of sales எவ்வளவு? 30,000 வந்து. So 30,000, very good. அதுல கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளவு வந்து நமக்கு? 20,000. ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க கணக்குல? 12,000.
ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் வந்து 12,000. EBIT எவ்வளவு 20 lakhs இருக்க பாருங்க ப்ராப்ளம் இருக்கு பாருங்க 20 lakhs divided by 11 lakhs இருக்கு பாருங்க 20 lakhs Sir, 1.8 sir. 20 11 lakhs, sir. divided by 9 lakhs 11 lakhs 11 lakhs, sir. okay 1.8 one time, sir. 1.8. 1 point how many 1.82. 2. 82 very good correct answer correct answer 1.82 is times I hope you understand this shall we go to the next problem copy this Yes, sir. copy this Done. அப்படியே ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துறீங்களா அதான் சார் பண்ணுவாங்க.
பண்றது Sari, okay. See, this is not compulsory what you have to do. I cannot decide on this matter. But as a teacher, I can teach you the subject and I will make you to understand the subject. That's all. Sir, I am நீங்க unable to சொல்லும் போது follow all எழுதிடுவேன். the- Very good, very good. And very good. Students are some students are, but very few students are communicative. Many students are interacting with the teacher. But what about other 40 students very busy watching movies? I don't know what they are doing. Right. Eighth problem, Palama. போலாம் Shall we சார் go to Polam, sir. problem number 8? போலாம் The சார் capital போலாம் சார் structure of Bajaj Limited consists of the Polam, sir. equity. Okay, okay. The capital structure of Bajaj Limited consists of equity share capital of rupees 5 lakhs. Okay. Right. Equity share capital வந்து 5 lakhs இருக்கு. 9% debentures வந்து 2,50,000 இருக்கு. Fixed cost இருக்கு. You are required to ascertain the operating leverage and financial leverage when EBIT is 1 lakh. So problem என்னென்ன கொடுத்துருக்கான்னு நம்ம பார்க்கணும். 1 lakh EBIT கொடுத்துட்டோம். ஆப்ரேட்டிங் லெவரேஜ் நமக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் தேவை. ஓகேவா? ஸோ இப்போ கொஞ்சம் பிரெயின் யூஸ் பண்ணி பண்ணணும் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் லெவரேஜ் என்ன தேவை? கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட், சேல்ஸ் மைனஸ் வேரியபிள் காஸ்ட். Just a minute. Sales minus variable cost வேணும். Thank you. அப்புறம் வேற என்ன வேணும் சொல்லுங்க பாப்போம். கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் போட்டாலே சாரி ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் மைனஸ் வேரியபிள் EBIT போட்டாலே கான்ட்ரிபியூஷன். சரி, ஓகே. இப்போ இங்க சொல்லுங்க என்ன அவைலபிள் ப்ராப்ளம் என்ன அவைலபிள்? EBIT அவைலபிள் பாருங்க 1 lakh. EBIT fixed cost இருக்கு EBIT sir. அவைலபிள் 1 lakh. இருக்கு சார். EBIT அவைலபிள் பா ஃபர்ஸ்ட். அப்புறம் ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் அவைலபிளா? Contribution வந்து 1,50,000 சார். Contribution 1,50,000. ஏய் 50,000. வெரி குட். See first நீ சொல்ல வேண்டியது என்னென்ன அவைலபிள் அதை போடுங்க ஃபர்ஸ்ட். What are all the things available? You just do it first. 50,000 ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் அவைலபிள் எவ்வளவு? ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் 50,000. 50,000. வெரி குட் 50,000. ரைட். EBIT அவைலபிள். இன்ட்ரெஸ்ட் அவைலபிளா? சோ கான்ட்ரிபியூஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா எவ்வளவு பாருங்க? Contribution 1,50,000 சார். 50,000 எஸ் வெரி குட். எப்படி கண்டுபிடிச்சீங்க அந்த 1,50,000? சார் ஆட் பண்ணோம் சார். 1,50,000 50,000 1 lakh. See the logic. 1,50,000 50,000 லட்சம். கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து மைனஸ் ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் போட்டதுக்கு அப்புறம் 1 lakh இருக்குன்னா அப்ப கான்ட்ரிபியூஷன் கண்டிப்பா 1,50,000 தான் இருக்கும். ஓகே சரி. இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு பாருங்க? இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு பர்சன்ட்? 9% டிபெஞ்சர்ஸ். 2,50,000 9% டிபெஞ்சர்ஸ் எவ்வளவு? 2,50,000 let 9% எவ்வளவு? 22,000 22,000 500 sir 22,500 22,500. ரைட். அப்போ 1 lakh 22,500% எவ்வளவு? 77,500 500. அப்ப நமக்கு எல்லாம் இருக்கா? எல்லாமே எல்லா டீடைல்ஸ் இருக்கா இப்ப நம்மகிட்ட? என்னென்ன டீடைல்ஸ் இருக்கு நம்மகிட்ட பாருங்க. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு. கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளவு? 1,50,000. EBIT 1 lakh. அதை இது பண்ணிடுங்க. அப்புறம் மறுபடியும் EBIT 1 lakh. EBIT 1 lakh. EBT 77,500. Understand? எத்தனை டைம் இது பாருங்க. How many times it is? What is the operating leverage? sir மேல வந்து operating leverage 1.5 times sir. 1.5 times. இது வந்து 1.28 வருது சார். போயிட்டே இருக்கு. 1.29 sir. 1.29. 1.29 ரைட் தான், கரெக்ட் தான். 1.29 ரைட் தான்ப்பா. 1.2 தான் இருக்கு பாருங்க ஆன்சர். 1,50,000 1 lakh 1,77,500 இருக்கு ஆன்சரே. கர்சர் தெரியுதா? இருக்கு சார். இந்த மவுஸ் மூவ் பண்றது தெரியுதா? பிக்சர் கொஞ்சம் blur-ஆ இருக்கு. தெரியுது சார். இப்ப கிளியரா தெரியுது சார் சார். கொஞ்சம்
இப்ப தெரியும் சார். தெரியும் Okay, sir. dear. Shall we go to the next problem? Ninth problem. Yes sir. Yes sir. Okay. A small 1 minute break. Pa. சார். சொல்லு. ஆன்சர் கரெக்டா? கரெக்ட் தான் சார். வருது சார் ஆன்சர் அதுக்கு. எப்படி பண்ண சொல்லு. சார் இங்க வந்து ஆபரேட்டிங் லிவரேஜ் கொடுத்துருக்கான் சார். நம்மளுக்கு இப்போ வந்து ஃபினான்ஷியல் கண்டுபிடி EBIT நமக்கு தெரியல. சோ ஆபரேட்டிங் லிவரேஜ் ஃபார்முலா வந்து கான்ட்ரிபியூட் பை EBIT. ஆமா. சோ நம்ம ஆனா EBIT ஓட ஃபார்முலா வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் மைனஸ் ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட். சோ நம்ம இங்க கான்ட்ரிபியூஷன் ரெண்டு சைடும் x டிவைடட் பை x மைனஸ் அது பண்ணிட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு 1.5 பண்ணு சார். அப்புறம் இத x மைனஸ் 3 lakhs இன்டு மல்டிப்ளை பை 1.5 பண்ணனும் சார். அப்ப நமக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் கிடைக்கும் சார். கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளவுன்னு சொல்லு. கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளவுன்னு சொல்லு ஃபர்ஸ்ட். சொல்லு. கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து 9 lakhs சார். வெரி குட். எப்படி 9 lakhs ஆச்சு? 1.5 into கொடுத்திருக்க இன்ஃபர்மேஷன் ஃபர்ஸ்ட் போட்றே சார். கொடுத்திருக்க இன்ஃபர்மேஷன் ஃபர்ஸ்ட் போடலாமா சார்? EBIT பாயிண்ட் கீழ வரணும் சார். அங்க வர சார் 1.5 டைம்ஸ். EBIT அதான் 1.5 டைம்ஸ் அது. இது சொல்றேன். கொடுத்திருக்க இன்ஃபர்மேஷன் போடுறேன் நானே. I'll tell you how much then. ஃபர்ஸ்ட் ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் 3 lakhs கொடுத்திருக்கான். கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்கல. ஓகேவா? கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்கல. ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் கொடுத்திருக்கான். EBIT 1.5 டைம்ஸ் கொடுத்திருக்கான். இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்படி போட்டுக்கோம். இந்த ஃபார்முலால வந்து இது எவ்வளவுன்னு தெரியல அப்படி வச்சுக்குமா. ரெண்டுமே எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூஷன் கான்ட்ரிபியூஷன் தெரியல. ஓகே. இது கான்ட்ரிபியூஷன் தெரியல. EBIT தெரியல. ஆனா ரிசல்ட் மாத்திரம் தெரிஞ்சிருக்கு 1.5 டைம்ஸ்னு. அப்படிதானே? இல்ல EBIT தெரிஞ்சிருப்பா. EBIT 1.5 டைம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. EBITக்கு தெரியலையா? கொடுத்துருக்காங்க கணக்குல. டைம் தாங்க கொடுத்துருக்கான். வேல்யூபிள் அமௌண்ட் தெரியல சார். ஆபரேட்டிங் லிவரேஜ் கொடுத்துறான். EBIT கொடுக்கல. வெரி குட். ஆபரேட்டிங் லிவரேஜ் தான் கொடுத்துருக்கான். OL தான் கொடுத்துருக்கான் நமக்கு. சோ OL வந்து எவ்வளவுன்னு பார்த்தா OL வந்து ஆன்சர்ல கொடுத்துருக்கான். நமக்கு வந்து OL is equal to 1.5 times. 1.5. OL is equal to 1.5 times. Right. 1.5 times. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா 1 rupee EBIT earn பண்ணனும்னா 1.5 rupees கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும். அப்படி பார்க்கணும். அது 1 rupee EBIT னா 1.5 டைம்ஸ் என்னவா இருக்கும்? கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும். அப்பதான் 1 rupee நம்ம EBIT earn பண்ண முடியும். ஸோ அப்ப இது வந்து நமக்கு 3 lakhs ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கோம். இப்போ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா 9 lakhs வருதுன்னு வைங்களேன். 9 lakhs 3 lakhs போயிடுச்சுன்னா 6 lakhs இருக்கும். EBIT வந்து 6 lakhs. ஆமா சார். 6 lakhs. அப்ப இப்ப இதை போட்டுருவோமா? கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளவு? 9 lakhs. ஆனா அந்த ஆன்சர் வராது சார். நானும் ட்ரை பண்ண சார். 2 டைம்ஸ் வருது சார். 1.5 வரல சார். ஏன் வரல? போட ஆன்சர். ஆனா நான் நார்மலா போட்டா அந்த क्वेश्चनக்கு நார்மலா இது சார் ஃபைனான்ஷியல் லிவரேஜ் அதெல்லாம் வருது சார். ஆனா இது வரல சார். போட இது என்ன வருது பாப்போம். சாரி சார் 1.5 டைம்ஸ் வருது சார். நானும் தப்பா போட்டேன். அந்த 9 lakhs divided by 6 lakhs பண்ணோம். 9 lakhs divided by 6 lakhs. 9 lakhs divided by 6 lakhs. 1.5 times வந்துச்சு ஆன்சரே. So 9 lakhs வந்து 3 lakhs போனா 6 lakhs. அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 9 lakhs into 1.5 times இருந்தா 1 rupee வந்து என்னவா இருக்கும்? 6 lakhs இருக்கும். அதான் மீனிங். சார் எனக்கு புரியல சார். மறுபடியும் சொல்லுங்க. Just a minute. 9 lakhs எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனும் சார். எப்படி வந்தது? நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேங்க.
நம்ம 1.5 டைம்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணாதான் 1 ரூபி ஏர்ன் பண்ண முடியும். ஓகேயா? ஜஸ்ட் மினிட் சார். நான் அசைன்மெண்ட் எடுக்கோ சார், அது கிளியரா போட்டிருக்கேன் அந்த 9 lakhs. இல்ல நீ எவ்வளவு போட்டாலும் உனக்கு 9 lakhs எப்படி வருதுன்னு தெரியாம நீ போடுறது வேஸ்ட். நான் அசைன்மெண்ட் கிளியரா போட்டிருக்கேன் சார். எப்படி சொல்லலாம் நானே யோசிச்சிட்டு இருக்கேன். சார் அவன் எழுதி வச்சிருக்கானா சார்? அந்த மாதிரி ஒருத்தர பார்க்கலாம் சார். Sir, I have written, sir. I have completed the assignment. So, come on, screen Lakshit can Lakshit me present பண்ண screen. Hello. Excuse me. One of my friend Yogesh has gone exited from the class. His number is 53 because of day. So can you just re-enter him, sir? Yes, admitted. Still 46 only. சார் 2 minutes சார், நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன் சார். அது சார் புரியுதா சார்? டேய் தெரியுதாடா கிளியரா? தெரியுதுடா தெரியுதுடா. अरे दिख रहा है दिख रहा है. ठीक है. Lucky दिख रहा है. It's showing bro. सर बहुत जल्दी बोल दिया. चुपचाप रह रहा बस. सर चैट बटन सर. Guys, yes. Actually, are you presenting? Yes. Yes, sir. I have presented, sir. Presented. I finished. அவங்க பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு புரியுதா தெரியல சார், அதான் சார் கேக்குறேன். நீங்க ஒரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். புரியுது சார், ஓரளவு புரியுது சார். ஓரளவு தான் புரியுதா? சரி, இந்த கால்குலேஷன் வேண்டாம், ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா இருக்குது. நான் உங்களுக்கு வேற கால்குலேஷன் போறேன். சரி, இப்போதைக்கு என்ன ஜஸ்ட் a minute. ஸ்கிரீன் ஷேரிங் ஆஃப் பண்ணிடுவா சார். கைஸ், இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம EBIT வந்து ஆப்ரேட்டிங் லெவரேஜ் 1.5 அப்படின்னு என்னன்னா, அது EBIT 1 ரூபியா இருந்தா கான்ட்ரிபியூஷன் 1.5 அர்த்தம். கான்ட்ரிபியூஷன் 1.5, அதாவது கான்ட்ரிபியூஷன் 1.5 இருந்தா தான் நமக்கு 1 ரூபி ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அர்த்தம். அந்த நடுவில் 50 பைசே என்னாச்சுன்னு கேட்டேன்னா ஃபிக்ஸ்டு காஸ்டா போயிடுச்சு. பட் எக்ஸாக்ட்லி இந்த போட்ட ஃபார்முலா படி வந்தா உங்களுக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா இருக்கும். சரி, ஓகே, லெட் அஸ் வெயிட் ஃபார் திஸ். இந்த ப்ராப்ளத்தை விடுங்க. ஐ வில் கோ டு தி நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். நான் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நானே ஒர்க் அவுட் பண்ணி அதே மாதிரி பிரசன்டேஷன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல கொடுக்குறேன். ஒரு ஒர்க் அவுட் போட வேண்டியிருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கோ டு தி what is the next problem? Guys, the screen sharing off பண்ணிடுங்க. 10th one sir. screen sharing வரலையா? ரைட். இல்ல சார், ஆஃப் பண்ணிட்டேன் சார். ஸ்டாப் பண்ணிடுவானா? நான் பிரசன்ட் பண்றேன். ஷேர் பண்ணிடுறேன்.
ரைட், கொஸ்டின் நம்பர் 11 போங்க. நீங்களே போடலாம், ரொம்ப ஈஸி தான் நினைக்கிறேன். சார் 10 சார். 10 போயிடலாம். ஓகே, அது ரொம்ப ஈஸி போடலாம் சார். சார் 10 is also easy only sir. 10 11 போட்டீங்களா? நான் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணுமா இருக்கேன்? 11 10 11 12 எல்லாம் நீங்களே போடுறீங்களா? எதுவும் டவுட்ல எல்லாம் இல்ல? 11 10 11 12 கைஸ் அவ்வளவுதான். வேற என்ன, அவ்வளவுதான். இதோட முடிஞ்சு கிளாஸ். அட்டெண்டன்ஸ் போட்டு போங்க. போகும்போது I'll stop presenting this.